آج اسٹار مارکیٹنگ نے آپ سب کو اس لیے جمع کیا ہے کیونکہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. غضب خدا کا ایک سوال کا جواب آدھے کروڑ پڑتا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ واسق بھائی بات نہیں کر رہے، یا تو مشتاق یوسفی صاحب بات کر رہے ہیں یا انور مقصود صاحب بات کر رہے ہیں. محسن شیخانی کو اس پلیٹ فارم سے ہرگز علیحدہ ہونے نہ دیا جائے. میں ان کا استعفیٰ مانتا ہی نہیں ہوں، ان کا استعفیٰ ہوا ہی نہیں ہے. واسق بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نہیں مانتا. ڈیفینیٹلی آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ کا اوپر رہنا ضروری ہے. یہ جو پوری ٹیم ہے نا، یہ بکھر جائے. جو محسن نئی خراب روایتیں قائم کر رہا ہے تو یہ تو میں اس کو نہیں کرنے دوں گا بالکل بھی. محسن بھائی کا ایک سٹیٹمنٹ، ایک ریزگنیشن کے حوالے سے ویڈیو انہوں نے میسج کنوے کیا، تو وہ کہتے ہیں نا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس چیز کو. یہ رہیں گے، ساری زندگی رہیں گے. جب تک اللہ نے کوئی زندگی دی، ہم دعا ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھے. تو محسن بھائی آپ نے اور میں نے ریٹائر نہیں ہونا جلدی، میں اور آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور محسن بھائی نو ریٹائرمنٹ. آپ جا نہیں سکتے، ہم جانے نہیں دیں گے. کوئی جانے دے گا ان کو؟ نہیں، بالکل زور سے طاقت سے بتائیں. جانے دے گا؟ آواز دے کے بتائیں. کوئی نہیں جانے دے گا آپ کو. آپ کا پیار، آپ کی محبت سر آنکھوں پہ ہمارے. آپ ایسا کہیں نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگوں نے سب نے، واسق بھائی اور پوری ٹیم نے دیا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقی تو جب آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں سے دور تو جا ہی نہیں سکتے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں. اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے سابق چیئرمین آباد اور الائٹ پینل کے پیٹرن ان چیف محسن شیخانی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بڑی تقریب. معروف بلڈرز، ڈیولپرز، فنکار اور سماجی شخصیات کی شرکت. چیئرمین اسٹار مارکیٹنگ واسق نعیم نے دلچسپ اور اچھوتے انداز میں محسن شیخانی سے استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. آج اسٹار مارکیٹنگ نے آپ سب کو اس لیے جمع کیا ہے کیونکہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. آباد حکومت سے نگاہ کرم مانگ رہا ہے. بلڈر خریداروں سے بروقت قسطیں مانگ رہے ہیں. ہم اور ہم سیمنٹ اور سریے کی قیمتوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. 7-8 برس پہلے کی بات ہے، میں نے یہی سوال محسن شیخانی سے کیا تھا کہ آخر یہ ہر مانگنے کے چکر کہاں سے شروع ہو گیا ہے. وہ بولے خوب یاد دلایا واسق بھائی، 2 مہینے بعد آباد کی پراپرٹی ایکسپو شروع ہو رہی ہے. صرف 50 لاکھ میں آپ کو اسپانسر بننا ہے. اس دن کے بعد سے میں نے توبہ کی کہ کبھی محسن شیخانی سے کوئی سوال نہیں پوچھنا. غضب خدا کا ایک سوال کا جواب آدھے کروڑ پڑتا ہے. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ محسن شیخانی سے پوچھو آخر آدمی خوبیوں کا بغیر آدھا ایسا دھانسو لیڈر کیسے بن سکتا ہے. لیکن پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ان سے سوال کرنے کا مطلب ہے 50 لاکھ کا خرچہ. اب کہاں سے چلی کہاں نکل گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج آپ سے محسن شیخانی سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. مانگنے کا لفظ آپ کو اچھا نہ لگے تو سمجھیے کہ میں اپنا مطالبہ، اپنی درخواست، اپنا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں آباد کے چیئرمین بھی ہیں اور اتنے بہت سے سابق چیئرمین بھی. آپ سب سے میرا مطالبہ، میری درخواست یہی ہے کہ اتنی محنت کے بعد، کامیابی کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد محسن شیخانی کو اس پلیٹ فارم سے ہرگز علیحدہ ہونے نہ دیا جائے. ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنی ڈکشنری سے استعفے کا لفظ نکال دیں، دل سے الائٹ پینل سے جدا ہونے کا خیال نکال دیں. یہ ٹھیک ہے ان میں روایتی لیڈروں والی کوئی خوبی نہیں ہے، مگر محسن شیخانی ہمیں روایتی لیڈر نہیں، محسن شیخانی جیسا ہی لیڈر چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بس پھر کیا تھا، آنے والے مقررین نے محسن شیخانی کو چیئرمین آباد کی حیثیت سے استعفیٰ واپس لینے پر خوب مجبور کیا. مجھے پتہ لگا، یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ محسن بھائی نے جو ہے وہ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا ہے اور حنیف محمد صاحب ہمارے نئے چیئرمین ہیں. لیکن یہ پتہ لگا کہ انہوں نے پیٹرن ان چیف سے استعفیٰ دیا ہے اور CEC REC آباد کی ہیں، آباد کے لوگ بیٹھے جانتے ہیں سارے.
मैं इनका इस्तीफा मानता ही नहीं हूँ, इनका इस्तीफा हुआ ही नहीं है। वासिक भाई एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं मानता। क्यों कि अलाइड पैनल हमारा ग्रुप है और अलाइड पैनल का कोई भी मेंबर आबाद की CCREC में इस्तीफा नहीं दे सकता, उसको अलाइड पैनल से रुजू करना पड़ेगा। और ये हमें इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन आप जा नहीं सकते, हम जाने नहीं देंगे। कोई जाने देगा इनको? नहीं, बिल्कुल जोर से ताकत से बताएं, जाने देगा? आवाज देके बताएं। कोई नहीं जाने देगा आपको, बता दूं। ये तो आप इधर बैठे हैं, अभी आबाद में नहीं है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी भी आपको कोई भी नहीं जाने देगी। अभी जो बात की कि मोहसिन शेखानी साहब जो है वो इस्तीफा वापस लेने, बहरहाल इस्तीफा तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि एक बात चल रही है, वासिक भाई की बात सही है, ना ये हट सकते हैं, ना इन्हें हटना चाहिए, ना इन्हें पेट्रोनेंट चीफ, हाँ चेयरमैन ना बने, चेयरमैन का ओहदा वैसे भी अब छोटा हो गया इनके सामने, इनको नहीं हटना चाहिए। तो चेयरमैन साहब, मोहसिन साहब, आपकी सबकी ख्वाहिशात हैं और क्योंकि हम इससे हट के सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाहते हैं, इसी सब्जेक्ट को एक अहमियत देना चाहते हैं क्योंकि ये टॉपिक लेके वासिक भाई आए, तो डेफिनेटली आपका होना ज़रूरी है, आपका ऊपर रहना ज़रूरी है। ये जो पूरी टीम है ना, ये बिखर जाएगी और ये 10 साल की मेहनत, अब आप कम से कम कुछ ना करें, आप दूर बैठ के जो है अपना उन सब के सर पे हाथ रखें। और आपका वैसे भी, आप जब अलाइड पैनल में जाएंगे तो आपका इस्तीफा वैसे भी मंजूर नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप वासिक भाई के, क्योंकि 2 दफ़ा 50 लाख बोल दिए इन्होंने, एक दफ़ा भी नहीं बोले। आप देखें इन्होंने शुरू कहाँ से किया। पहले तो बताया कि आपकी एक आधी मिनट में आप 50 लाख रुपए ले लेते हैं और इन्होंने एक दफ़ा नहीं दिए, 2 दफ़ा दिए, दूसरी दफ़ा का नहीं बताया इन्होंने। तो अब ये है कि कम से कम हमें कुछ तो इनकी बात रखनी पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी हम सब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए। और जनाब अली बहुत बहुत शुक्रिया। वासिक भाई आपने बहुत ऑनर दिया हमारे आबाद को, हमारे मेंबर्स को, हमारे लीडर को, बहुत शुक्रिया। तो ये जो मोहसिन नई खराब रिवायतें कायम कर रहा है, तो ये तो मैं इसको नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड आबाद का चेयरमैन है। इसलिए नहीं कि ये कोई गुंडा है, बदमाश है, या मैं कोई गुंडा हूँ या बदमाश हूँ। जितनी जल्दी हो आप ये फैसला वापस लें ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि अभी हम लोगों को साथ रहना है। मोहसिन इस बात से मायूस नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा रहे या 50 बिल्डर पैसे नहीं कमा रहे। मोहसिन इस बात से मायूस था कि ओवरऑल जो सूरत हाल है इकॉनमी की, इवन जिन लोगों के लिए अपार्टमेंट बनाते हैं, आप मोस्टली काम करते हैं लोअर मिडिल क्लास के लिए, तो अब उसके लिए तो बिजली का बिल भरना मुमकिन नहीं है, बच्चों की फीस देना मुमकिन नहीं है, घर का किराया नहीं दे सकता, तो ये कहाँ से हाउसिंग चलेगी और ये सब होगा। चेयरमैनशिप आनी जानी चीज़ है, मगर आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, आपके साथ इनकी दुआएं और इनकी जद्दोजहद साथ है। बिल्डर्स और डेवलपर्स तो मोहसिन शेखानी से इस्तीफा वापस लेने की फरमाइश कर ही रहे थे। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी मैदान में आ गए और अपने धुआंधार अंदाज में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मोहसिन भाई को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मोहसिन भाई को मैं जितना भी जानता हूँ वो काफ़ी है कि एक बहुत अच्छे इंसान है। तो मेरे लिए ये काफ़ी है कि एक बंदा बहुत अच्छा है, सबको इज्जत देने वाला, सबसे प्यार से बात करने वाला, और जो प्यार आप लोगों के दिलों में मैं मोहसिन भाई के लिए देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोहसिन भाई आपने और मैंने रिटायर नहीं होना जल्दी, मैं और आपने बहुत सारे काम करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। और मोहसिन भाई नो रिटायरमेंट, थैंक यू। नए आने वाले चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन ने कहा कि हम मोहसिन शेखानी को कहीं नहीं जाने देंगे। यहाँ पर एक बोर्ड पे अगर आप सबकी नज़र जाए तो देखिए इस पे लिखा हुआ है मिस्टर मोहसिन शेखानी, पेट्रन इन चीफ अलाइड पैनल आबाद। मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है और किसी को इसको आर्ग्यूमेंट करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वासिक नईम साहब ने एक छोटा सा वहाँ पोर्ट्रेट बना दिया होता तो हम सब जाके वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख के सिग्नेचर कर देते, उसको इंडोर्स कर देते। इसके बाद किसी को ये जुर्रत ही नहीं होती कहने की कि आप रहें या ना रहें। ये रहेंगे, सारी ज़िंदगी रहेंगे, जब तक अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी। हम दुआ हुए कि इनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और हमारे सर पे इनका साया सलामत रखे। और अब अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंपी एज ए चेयरमैन, तो मैं इनको कभी भी निराश नहीं करूँगा और कभी भी इनको डिसहार्ट नहीं करूँगा।
इंशाल्लाह जिस तरह ये काम करते रहे इस तरह हम काम करते रहे। मगर मोहसिन शेखानी के पास अपने इस्तीफे के लिए भारी भरकम जवाब मौजूद थे, जिन्हें कबूल किए बगैर भी चारा नहीं था। अलाइड पैनल आबाद 10 साल हो गया आज हमें, 10 years आबाद कोर्ट में आए हम लोग, एक टीम वर्क था। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज जो डिसीजन नज़र आ रहे थे वो ऐसे ही लग रहे थे हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दोबारा उस 1970 की पोजीशन में जा रहे हैं, कहीं हम बाइफर्केशन पे जा रहे हैं, कहीं हम तो अगर हम सीटों पे बैठे रहे और बैठ के कुछ भी ना किया तो मैं समझता हूँ हमें अपना रोल तो अदा करना चाहिए। हमें उस सीट पे कहाँ बैठना चाहिए, क्या ज़रूरत है वहाँ बैठने की जहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि हम अपने जो लोग हैं उनको सर्व नहीं कर सकते और कोई वजह नहीं होती आप अपने इस्तीफे देना, अपनी चीज़ें देना। मैं तो कहता हूँ सीटों से ये एक रवायत होनी चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते या एहतजाज उस गवर्नमेंट का, उस पॉलिसीज़ का अगर आप नहीं कर सकते तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेटर जब तक खेल रहा होता है तो वो रहता है, जब उसको भी हर चीज़ का एक टाइम है। तो मैं समझता हूँ 10 साल हमने सर्व किया और जिस तरीके से चीज़ें हुई इंशाअल्लाह वो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। और मैं जो सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में हम इस शहर को, कराची को सर्व करें, इस मुल्क को, पाकिस्तान को सर्व करें, सिर्फ आवाज़ से आगे की तरफ जाए। और कोई विजन होता है, एक आदमी को आगे जाना होता है, एक इदारा है, अगर 10 साल में कहीं बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं और कुछ करें, बढ़ना है, जो इस मुल्क की ज़रूरत है, हमारे जो जिम्मेदारी है हम उसको अदा करें। मैं समझता हूँ कि यही एक विजन था मेरा, ये सोच थी कि हम इन चीज़ों को आगे लें और लोगों को एक मैसेज देना था कि सीटों पे बैठे नहीं रहो खुदा के लिए। ये सीटें अगर पब्लिक से या बिजनेस कम्युनिटी से अगर आपने इलेक्टेड है तो बैठने की क्या ज़रूरत है जब आप सर्व नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी है तो खड़े हो, गवर्नमेंट को बात करो। बिजनेस कम्युनिटी को समझ आना चाहिए कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये टैक्स देते हैं पूरे मुल्क का, ये इकॉनमी करते हैं, ये जॉब क्रिएट करते हैं, ये लाइट इंडस्ट्री चलाते हैं। हमें अपनी इम्पोर्टेंस नहीं पता, हमें हर जगह से ब्लैकमेल किया जाता है, हम इदारों से ब्लैकमेल होते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टियों से ब्लैकमेल होते हैं, हम डिफरेंट। तो ये कैसे होगा? आज मैं समझता हूँ कि ये एक टाइम है हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें कि हम अपने मुल्क को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ हो सकती है। तो मैं सब लोगों को आज बैठे हुए आपका बिल्कुल आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सर आँखों पे हमारे, आप ऐसा कहीं नहीं होता जिस तरह आप लोगों ने सबने, बासिक भाई और पूरी टीम ने दिया है। मेरा कोई वो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम मज़ीद, हमें तो बिजनेस कम्युनिटी को पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, इस शहर में खड़ा होना चाहिए। जिसका स्टेक होता है वो मज़ीद पावर से खड़ा होता है, जिसका स्टेक होता है वो ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकता है, जिसका स्टेक नहीं होता वो सिर्फ पैसे जमा कर सकता है या अपने केसेस ख़त्म कर सकता है। तो उससे बेहतर है कि ये लोग सामने आए। मैं यही कहता हूँ कि अगर एक ही जगह रहेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। आबाद में माशाल्लाह आज ऐसी कंडीशन है कि 7 मेरे चेयरमैन यहाँ बैठे हुए, 6 से 7 चेयरमैन बैठे हुए, पूरी टीमें हैं। सिर्फ ये तो चेयरमैन हैं, इनके सीनियर वाइस चेयरमैन होते हैं, रीजनल चेयरमैन होते हैं। तो ये इतनी बड़ी टीम बन गई है, कितने कन्वीनियंस होते हैं इन लोगों ने, मतलब ये टीम वर्क है। जो भी चीज़ आपको सिर्फ टीम लेके चलना होता है, काम सभी कर रहे होते हैं, हम सब की मेहनत है। इतने सीनियर लोग हमारे पास, आबिद भाई बैठे हुए हैं, बाकी सारे हमारे जाहिद भाई बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बलोच साहब बैठे हुए हैं। तो ये सबों का प्यार है, हमारा ताई बैठा हुआ है, तो ये मिलके चलता है समसम में। तो ये सारे लोग हैं और हमारा बाबा अकबर बैठा हुआ है माशाल्लाह, बाबा है जैसे हमारा, तो ऐसे ही लोग हैं। और मैं मीडिया का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि आज मीडिया ही है जिसकी बदौलत से आबाद पूरे पाकिस्तान में इस तरह खड़ा हुआ है। आप लोगों का प्यार है और यही आप लोग हैं जहाँ हर वक्त आप लोगों ने सपोर्ट की है। तो हमारी यही है कि जो पॉलिसीज़ थी वो हमें नज़र आ रहा था कि कहीं बिजनेस कम्युनिटी को डिफ़ॉल्ट कर देंगे आप। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से नज़र, जिस तरह डॉलर की चीज़ें थी, जिस तरह आपके कमिटमेंट है, लोगों ने प्रोजेक्ट बेचे हुए हैं, वो बना नहीं सकेंगे। जब वो बना नहीं सकेंगे और हम बात नहीं कर सकेंगे तो हमें बैठने का फ़ायदा नहीं है। तो और यही रीज़न है कि हम अपना एहतजाज लेके बैठे थे कि ये
پرابلمس کو ریزالو کیا جائے. آنے والے وقتوں میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو سرو کر رہے ہیں ان کے لوگ گھروں پہ لوگ نہ کھڑے ہوں. ابھی آپ نے دیکھا نسلا ٹاور کا ایک ایشو، تو لوگوں کو باہر نکال دیا. آپ نے اپروو پروجیکٹ کو ایک فیصلے نے 22 فیصلوں میں سے ایک ہی امپلیمنٹ کر کے آپ نے لوگوں کو نکال دیا. تو یہ ظلم ہے یار، اس طرح تو مشکل ہے. تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں سب کو جب بھی ایسا کوئی وقت ہو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ عہدے سیٹیں آنی جانی ہیں، اللہ کرے یہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے، اس کے یہ پرابلم ختم ہو، بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو، ہمارے پورے بارشوں سے سندھ کے جو حالات، ہمارے شہر کے حالات، ایسا لگتا ہے کھنڈر بنا ہوا ہے شہر، مطلب شہر ہی نہیں لگ رہا، یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں ہم آ کے گھوم رہے ہیں، لیویبل ہی نہیں ہے. تو خدا رہا ان لوگوں کو ان کا جائز رائٹ تو ملنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے اب کھڑا ہونا چاہیے، بزنس کمیونٹی کو کھڑا ہونا چاہیے. یہی ایک میری سوچ تھی کہ ہم 10 سال جب یہاں ہم نے اس کو یہ مقام دیا ہے تو انشاءاللہ اس شہر کو، پھر اس پروونس کو، پھر اس ملک کو، تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اسی طرح. تو یہ ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی تو جب آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں سے دور تو جا ہی نہیں سکتے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں. اور بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ. تقریب کے دوران اسٹیج پر موجود آباد کے سابق چیئرمین حضرات اور معروف بلڈرز کو شیلڈز اور گلدستے بھی پیش کیے گئے. تقریب کے بعد حاضرین محفل مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہوئے اور کافی دیر تک ملک کے معروف بلڈرز آپس میں اس انڈسٹری کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کرتے رہے. تقریب کی نظامت کے فرائض آغا شیرازی بڑی مہارت سے ادا کر رہے تھے. اس موقع پر ایاز خان اور کاشف خان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ایک دلچسپ خاکہ بھی پیش کیا. تقریب کے شرکاء میں عارف جیوا، فیاض الیاس، محمد حنیف میمن، انور گاگا، عابد لاکھانی، احمد شاہ، سفیان آڈیا، بابر عباسی، ایس ایس پی الطاف حسین، حسن جہانگیر، ایوب کھوسا، ذیشان خان، شاداب طیب، حسن بخشی، سینیٹر نہال ہاشمی، راشد عالم، کرکٹرز خرم منظور، اسد شفیق، سرفراز احمد، ذیشان الطاف لویا، عبدالحمید اسلم، راہیل بھائی، انیک احمد، جنید اقبال، محمود احمد خان، اخلاق احمد، غیاث انور اور بے شمار معروف بلڈرز اور ڈیولپرز شامل تھے. خالد فرشوری، سٹار نیوز اینڈ ویوز، کراچی.